తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ముందుగా చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారమే ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తామని కేంద్ర ఆహార ప్రజా పంపిణీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ పునరుద్ఘాటించారు. బాయిల్డ్ రైస్ ఎంత కొంటారో స్పష్టం చేయాలంటూ తెరాస సభ్యుడు కె కేశవరావు రాజ్యసభలో అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చిన కేంద్ర మంత్రి ధాన్యం కొనుగోలు విషయాన్ని తెరాస ఎంపీలు రాజకీయం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. సభలో మంత్రి సమాధానంపై సంతృప్తి చెందని ఎంపీలు రాజ్యసభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. తెలంగాణలో వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలంటూ పార్లమెంట్లో ఆందోళన చేస్తున్న తెరాస ఎంపీలు రాజ్యసభలో ఇదే అంశాన్ని మరోమారు లేవనెత్తారు. ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా ఏ రకమనే దానితో సంబంధం లేకుండా రాష్ట్రంలో పండే ధాన్యాన్ని పూర్తిగా కొంటారా లేదా అని ఎంపీ కేశవరావు ప్రశ్నించారు. ఎంపీ ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చిన కేంద్ర ఆహార ప్రజా పంపిణీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారమే కొనుగోలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. యాసంగి సీజన్లో ఏ రాష్ట్రం నుంచి బాయిల్డ్ రైస్ ని కొనబోమని కేంద్రం ముందుగానే చెప్పగా తెలంగాణ రాష్ట్రం సైతం అందుకు లిఖితపూర్వకంగా అంగీకార పత్రం ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. తాజాగా మళ్లీ కొనాలంటూ రాజకీయం చేస్తోందని ఆరోపించారు. వినియోగించే ధాన్యాన్నే కొనుగోలు చేస్తామన్న పీయూష్ గోయల్ ఈ మేరకు సీఎం కేసీఆర్తో కూడా మాట్లాడానని తెలిపారు. వానాకాలం పంట పూర్తిగా కొంటామని చెప్పారు. Entire rice, irrespective of type, from the state of Telangana. That CMR left, which you are saying, that is called marketable surplus. Whenever we are selling, we use it for our consumption and we use it for welfare programs. Milled rice. What is left is that we are talking about. Let us not confuse the thing. We are only talking of what is left with us. Last year, you took 94 lakh tons. This year, you have taken 19 lakh tons. Will you at least take that 94 lakhs which you have taken last? So this is a simple question. That consistently, year on year, the central government has been increasing the procurement of rice for the central pool. That even in the state of Telangana, we have increased the procurement from 51.9 lakh tons to 74.54 lakh tons to 94.54 lakh tons. This is the track record of the Modi government in the KMS 2021, which procurement is under reference. In the Kharif season, they had estimated that they will give us 50 lakh tons. What they were finally able to give was only 32.66 lakh tons. Then in the Rabi season, estimated 55 lakh tons. Finally, they are saying that they have procured rice, they have procured paddy to make 61.87 lakh tons. We have, on our part, agreed that we will procure the rice which they, and the material that they provide us up to 94.53 lakh tons, which they are claiming that they have procured. But even today, as we speak, 29 lakh tons is pending. They have not yet been able to give the agreed quantity. So they are all the time, I don't know why this political issue has been raised in the state of Telangana. They still have to give us 29 lakh tons. And our teams went for physical verification. A number of discrepancies were found in the stock. In fact, the stock was not even maintained in a proper fashion. Despite that, and month after month we have been giving extensions. We have been supporting the state government in every possible way. A simple thing, where we are saying that there is an MOU. Based on that MOU, we are buying paddy, we are buying rice from all over the country in a certain fashion. There is a regular process that's going on for years. The Honorable Agriculture Minister has already announced on the floor of the House that MSP operations will go on as they are going on now. But again and again, if they want us to make specific fresh statement in different formats, I don't see any reason for that, sir. The 29 lakh tons that is still pending from the state of Telangana, they have not yet supplied that. First, they should complete that supply. If there is still any problem, they can come and approach the government and appropriate decisions as per the MOU. Ultimately, everything is working as per a system for so many years. We have a memorandum of understanding with all the states, including with the state of Telangana. This is the Telangana MOU. They have to stick to the MOU and supply us the rice. తెలంగాణలో రైతులు రబీ సాగుకు సిద్ధమయ్యారన్న మరో తెరాస ఎంపీ ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా ఉత్పత్తయ్యే పారాబాయిల్డ్ ధాన్యాన్ని కొంటారా కొనరా అని ప్రశ్నించారు. ఎంపీ ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చిన మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ఉప్పుడు బియ్యం కొనబోమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం గతంలోనే అంగీకరించిందని గుర్తు చేశారు. వానాకాలం సీజన్కు సంబంధించి పెండింగ్లో ఉన్న ధాన్యాన్నే ఇంకా ఇవ్వలేదని తెలిపారు. In the last 4-5 years, there has been a tremendous investment in the irrigation sector, which resulted in more area coming under
irrigation, and more area coming under paddy, sir. Honorable Minister says we will not buy para-boiled rice because we have sufficient stock. The Minister in Telangana says that we will buy every grain of rice. So through you, what I would like to clarify now, sir, the Minister through FCI, so if you feel that you have sufficient para-boiled to feed the country for 2 years, tell us not to grow para-boiled rice. People have started sowing crop for Rabi. Will we procure in Rabi or not? Because the procurement in Rabi would be only para-boiled. I have appealed to the state of Telangana and all other states. They should emulate the Karnataka model. Karnataka has come up with an excellent program called Fruits, under which they map in the entire state physically, boys and girls go, take photographs, geomap, what is the output, and they've come to pretty good number of accurate figures. That first they have to supply the quantity that they have, for which if they have to procure, they should procure the paddy in their state. They have to still give us 29 lakh tons for the current procurement that's going on. I've already given them, I think, 4 or 5 extensions, sir. It is a matter of record that again and again they come for extension. Our government has never refused it. So the fact is that we have extended all possible help and given a 3rd extension, 4th extension, and a 5th extension, as per my letter of 7th October. Despite that, they are not able to give us the stock. In the stock that they have to still give us, since they have raised parboiled rice, their original target for parboiled rice was 24.75 lakh metric tons. They came to me, asked for an increase. Sir, I increased from 24.75 as a one-time measure. I increased it to 44.75 lakh metric tons. Out of that also, to date, we have only received 27.78 lakh metric tons. 17 lakh metric tons is still pending for what has been agreed. So they are jumping into the future without supplying what has already been agreed. That's one point. ధాన్యం సేకరణపై కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సమాధానంతో సంతృప్తి చెందని తెరాస సభ్యులు రాజ్యసభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కేంద్రం దాటవేత ధోరణి వ్యవహరిస్తోందని తెరాస ఎంపీలు ఆక్షేపించారు. ఉప్పుడు బియ్యం కొనుగోలు సహా ఎంతమేర వడ్లు సేకరిస్తారో చెప్పకుండా నాంచుతున్నారని మండిపడ్డారు. రాజ్యసభలో కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రకటన తూతూ మంత్రంగా ఉందని ఆరోపించిన ఎంపీలు భవిష్యత్తులో తెలంగాణ ప్రజల నుంచి గుణపాఠం తప్పదని హెచ్చరించారు. బాయిల్డ్ రైస్ గురించి తీసుకోనని చెప్తారు. ఉన్న దాంట్లో ఉన్నదంతా తీసేసుకుంటారా? వానలు పడతా ఉన్నాయి, అదేమవుతుంది, వాళ్ళ ప్రాణాలతో చెలగాట వాడుతున్నామా అనే మాటలు లేకుండా, ఫార్మర్స్కి కొంచెం కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మాట్లాడడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంతకన్నా దురదృష్టమైన ప్రభుత్వం ఒకటి సెంటర్లో మనకు దొరకదు. ఈ ప్రభుత్వం మన గోడతో మాట్లాడుకున్నట్టే కనపడతా ఉంది. మేము యాంటీ ఫార్మర్తో సెన్సిటివ్నెస్ మాకు లేదు. ఏది ఇష్యూ మీరు చేసుకోండి. మెంబర్లు అందరం కూడా ఎప్పుడు లేని విధంగా మరి ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసినాం. దొంగ తిరుగుడు వ్యవహారం ఇటు తిప్పి అటు తిప్పి మాట్లాడిండో మళ్ళా ఇవాళ కూడా ఆ మంత్రి గారు రాజ్యసభలో అదే మాట్లాడిండు. ఎంత మొరబెట్టుకున్నా కూడా 5 రోజుల సంధి కూడా ఏమాత్రం చెల్లించలే. ఇది రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం. ఈ సంవత్సరం మా పంట మొత్తం కూడా ఇయర్లీ టార్గెట్ ఎంతో చెప్పండి అన్నాం. అర్థమైనా కూడా అర్థం కానట్టుగా కావాలని చేసే పని కాబట్టి రాబోయే టైంలో ప్రజల మీద శిక్షించక తప్పదు. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తూ నిత్యం వార్తల్లో ఉండే బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ను పంజాబ్లో రైతులు అడ్డుకున్నారు. పంజాబ్లోని రూప్నగర్లోని కిరాత్పూర్ సాహిబ్కు చేరుకున్న కంగనా రనౌత్ను రైతులు చుట్టుముట్టారు. అన్నదాతలపై చేసిన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకుని క్షమాపణ చెప్పాలని పట్టుపట్టారు. పోలీసులు ఆందోళనకారులకు నచ్చజెప్పి కంగనాను అక్కడి నుంచి పంపించారు. అయితే తనపై రైతులు దాడికి యత్నించారని, పోలీసులు లేకపోతే తనను హత్య చేసేవారని కంగనా ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. और अगर यहाँ पे पुलिस ना हो तो यहाँ पे लिंचिंग हो ओपनली. शेम ऑन दीज पीपल. ప్రపంచాన్ని కలవరపెడుతున్న కరోనా కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ మరిన్ని దేశాలకు విస్తరించింది. దక్షిణాఫ్రికాలో వెలుగు చూసిన ఈ వేరియంట్ అత్యంత వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతూ కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. ఆస్ట్రేలియా, మలేషియా, శ్రీలంకలో తాజాగా ఈ కొత్త వేరియంట్ను గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో అనేక దేశాలు కరోనా నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేశాయి. దేశాలన్నీ హై అలర్ట్గా ఉండాలన్న WHO వేరియంట్ మూలాలు గుర్తించేందుకు నిపుణుల బృందాన్ని దక్షిణాఫ్రికాకు పంపింది.
కరోనా కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ ప్రపంచ దేశాల్లో గుబులు పుట్టిస్తోంది. క్రమంగా మరిన్ని దేశాలకు విస్తరిస్తూ ఆందోళనను పెంచుతోంది. ఒమిక్రాన్ ప్రభావిత దేశాల నుంచి రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించినా అమెరికాకు ఒమిక్రాన్ పాకింది. 5 రాష్ట్రాల్లో ఒమిక్రాన్ గుర్తించినట్లు అగ్రరాజ్యం ప్రకటించింది. నివారణ చర్యల్ని మరింత ముమ్మరం చేసినట్లు వెల్లడించింది. ఆస్ట్రేలియాలోనూ తాజాగా ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ను గుర్తించారు. శ్రీలంకలోనూ తాజాగా ఒకరిలో ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ను గుర్తించామని ఆ దేశ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ హేమంత్ హెరాత్ తెలిపారు. విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారు తప్పకుండా క్వారంటైన్లో ఉండాలని శ్రీలంక ఆంక్షలు విధించింది. మలేషియాలోనూ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ను గుర్తించారు. దక్షిణాఫ్రికా నుంచి తిరిగి వచ్చిన ఓ మహిళకు ఈ కొత్త వైరస్ సోకిందని మలేషియా ప్రకటించింది. ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తితో చాలా దేశాలు ఆంక్షలను కఠినతరం చేశాయి. హాంకాంగ్, నెదర్లాండ్స్, నార్వే, రష్యాతో పాటు మరికొన్ని దేశాలు అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలపై నిబంధనలను కఠినతరం చేశాయి. తొలి ఒమిక్రాన్ కేసు నమోదుతో మలేషియా ఆంక్షలను మరింత కఠినతరం చేసింది. శ్రీలంకలోనూ విదేశీ ప్రయాణికులపై ఆంక్షలను అమల్లోకి తెచ్చారు. జర్మనీలో నిత్యావసరాలు మినహా మిగిలిన వ్యాపారాలపై ఆంక్షలు విధించారు. బ్రిటన్, అమెరికా వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని మరింత వేగవంతం చేశాయి. భారత్, జపాన్, మలేషియా, సింగపూర్, దక్షిణ కొరియాలో ఒమిక్రాన్ బయటపడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆసియాలో ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి ప్రారంభమైందని, త్వరలో ఇది తీవ్ర రూపం దాల్చే అవకాశం ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ WHO హెచ్చరించింది. ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో ఒమిక్రాన్ను అడ్డుకోవడం అంత తేలిక కాదని తెలిపింది. ప్రభుత్వాలు సరిహద్దు మూసివేతలపైనే దృష్టి పెట్టకుండా నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని WHO సూచించింది. త్వరలో ఒమిక్రాన్ ఆధిపత్య వేరియంట్గా మారే అవకాశం ఉందని ఆస్ట్రేలియా పరిశోధకులు తెలిపారు. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ను తొలిసారిగా గుర్తించిన దక్షిణాఫ్రికాలో కేసుల సంఖ్య తక్కువ వ్యవధిలోనే రెట్టింపవడంతో ప్రభుత్వం ఆంక్షల కొరడా ఝుళిపించింది. దక్షిణాఫ్రికాలోని 9 ప్రావిన్సుల్లో 7 ప్రావిన్సులలో ఒమిక్రాన్ వైరస్ వ్యాప్తి చెందిందని ఆ దేశ ఆరోగ్య మంత్రి జో ఫాహ్లా వెల్లడించారు. 4వ వేవ్తో దక్షిణాఫ్రికా ఆర్థిక స్థితి మరింత దిగజారుతోందన్న ఆయన ప్రజలందరూ నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు. మరణాలు సంభవించకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఫాహ్లా తెలిపారు. క్రిస్మస్ సందర్భంగా కఠినమైన లాక్డౌన్ విధించామన్న ఫాహ్లా మరిన్ని తీవ్రమైన ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఒమిక్రాన్ కారణంగా తక్కువ సమయంలో కేసుల సంఖ్య రెట్టింపైందని దక్షిణాఫ్రికా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ కు అగ్ర శాస్త్రవేత్త మిచెల్ గ్రూమ్ తెలిపారు. దక్షిణాఫ్రికాలో ఇటీవల నమోదైన కేసుల్లో 75% కేసులు ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వేనని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ వెల్లడించింది. ఒమిక్రాన్ మూలాలు కనుక్కునేందుకు దక్షిణాఫ్రికాలోని గౌటెంట్ ప్రావిన్స్ కు WHO నిపుణుల బృందాన్ని పంపింది. విపరీతంగా పెరుగుతున్న కేసులు, కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ అధ్యయనానికి బృందాన్ని పంపామని WHO వెల్లడించింది. గత వారంతో పోలిస్తే దక్షిణాఫ్రికాలో కేసులు 105% పెరిగాయని, ఇది ఆఫ్రికా అంతటా వ్యాపించకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని WHO తెలిపింది. పరిస్థితిని చాలా నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామన్న ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని తెలిపింది. ఒమిక్రాన్ భయాలు వెంటాడుతున్న వేళ విదేశాల నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చిన వారిలో 12 మందికి కోవిడ్ పాజిటివ్గా నిర్ధారణ కావడం కలకలం రేపుతోంది. నిన్న, ఇవాళ యూకే, కెనడా, అమెరికా, సింగపూర్ నుంచి వచ్చిన 12 మంది ప్రయాణికులకు వైరస్ సోకినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. కోవిడ్ పాజిటివ్గా వచ్చిన 12 మందిని టిమ్స్కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వారి నమూనాలను జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ కు పంపారు. బాధితుల్లో ఎటువంటి లక్షణాలు లేవని అధికారులు తెలిపారు. వీరిలో ఒమిక్రాన్ నిర్ధారణ కాకపోతే అందరినీ హోం ఐసోలేషన్ కు పంపనున్నారు. కుత్బుల్లాపూర్, గణేష్ నగర్ కు చెందిన ఓ యువతికి పాజిటివ్ రాగా ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా తప్పించుకుని ఇంటికి పారిపోయింది. పాస్పోర్ట్ ఆధారంగా చిరునామా తెలుసుకున్న పోలీసులు యువతిని టిమ్స్ కు తరలించారు. రాష్ట్రంలోని గురుకులాలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కరోనా కలకలం రేపుతోంది. తాజాగా జగిత్యాల జిల్లా మల్యాలలో 200 మందికి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించగా 7గురికి పాజిటివ్గా తేలింది. కోవిడ్ బారిన పడిన విద్యార్థులకు వైద్యం అందిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రుల ఆందోళనతో అనుమానితులను కన్నవారితో ఇంటికి పంపించారు. హనుమకొండ జిల్లా దామెర మండలం వెంకటాపూర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 2 ఉపాధ్యాయులకు కరోనా పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది. బాధితులకు హోం ఐసోలేషన్లో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించి విద్యార్థులకు పరీక్షలు చేయగా ఎవరికీ వైరస్ నిర్ధారణ కాలేదు. సంగారెడ్డి గురుకులంలోనూ 19 మందికి కరోనా సోకినట్లు తేలింది. 3 రోజుల్లో 46 మంది విద్యార్థులకు మహమ్మారి నిర్ధారణ అయింది.
రాష్ట్రంలో ఒమిక్రాన్ వస్తే ఎదుర్కొనేందుకు సన్నద్దంగా ఉన్నామని మంత్రి హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. టీకాల విషయంలో ప్రజలు నిరాసక్తత పనికిరాదని హితవు పలికారు. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక 2 డోసులు తీసుకోవాలని, కరోనా జాగ్రత్తలు పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఓల్డ్ బోయిన్పల్లిలో ఇంటింటికి తిరుగుతూ 2వ డోసు టీకాపై అవగాహన కల్పించారు. ఓమైక్రాన్ వచ్చిందట అని భయపడుతుండ్రు. మన హైదరాబాద్కు రాలే, ఇంకా తెలంగాణకైతే రాలే. ఆ 11 దేశాలు ఏదైతే అనుమానిత దేశాలు ఉన్నాయో హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లనే పరీక్ష చేసి నెగటివ్ ఉంటేనే ఇంటికి తోలుతున్నాం. పాజిటివ్ ఉంటే అక్కడి నుంచి అక్కడికి సీదా టిమ్స్ దవాఖాన పంపుతున్నాం, బయటకు వెళ్ళనిస్తలేం. ఒక్క బ్రిటన్ నుంచి వచ్చిన ఒక మహిళకు మాత్రం మొన్న కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది. దాన్ని పరీక్షా కేంద్రానికి పంపినాం. ఇంకా వివరాలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. 3rd వేవ్ను ఎదుర్కోవడానికి ఐసీయూతో ఆక్సిజన్తో కూడిన 27,000 మంచాలను ప్రభుత్వ రంగంలోనే రెడీగా పెట్టినాం. ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే 2,51,00,000 మొదటి టీకా పూర్తయింది. 91% మంది మొదటి టీకా వేసుకున్నారు. రెండవ టీకా చూస్తే 1,30,00,000 మందే వేసుకున్నారు. అంటే ఇది 46-47% ఉన్నది. ఇంకా పెరగాలి. చాలా మంది సెకండ్ టీకా తీసుకోలే. ఇవాళ 80 లక్షల వ్యాక్సిన్లు రెడీగా ఉన్నాయి వేయడానికి. మార్గం ఒక్కటే, మాస్క్ ధరించండి, 2 టీకాలు వేసుకోండి, చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోండి, మాస్ ప్రోగ్రామ్స్ అవాయిడ్ చేయండి, ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ను పాటించి మనను మనం కాపాడుకోవడమే మన బాధ్యత. కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ ప్రపంచ దేశాలను హడలెత్తిస్తున్న నేపథ్యంలో 40 ఏళ్లు ఆ పైబడిన వారికి బూస్టర్ డోసు వేయాలని జీనోమ్ శాస్త్రవేత్తలు సిఫార్సు చేశారు. అధిక ముప్పు జనసమూహాలకు దగ్గరుండే వారికి తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. కరోనా జీనోమ్ వేరియంట్లను పర్యవేక్షించేందుకు కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ ల్యాబొరేటరీ ఇన్సాకాగ్ తన వారాంతపు బులెటిన్లో ఈ మేరకు సిఫార్సు చేసింది. ఇప్పటి వరకు టీకా వేసుకోకుండా వైరస్ ముప్పు కలిగిన వారితో పాటు 40 ఏళ్లు ఆ పైబడిన వారికి బూస్టర్ డోసు వేయాలని పేర్కొంది. ఇటీవల లోక్సభలో ఒమిక్రాన్పై జరిగిన చర్చ సందర్భంగా బూస్టర్ డోసు వేయాలని సభ్యులు డిమాండ్ చేసిన నేపథ్యంలో ఇన్సాకాగ్ సిఫార్సులు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ప్రస్తుత వేరియంట్ను ప్రాథమిక దశలో గుర్తించడానికి ప్రజా ఆరోగ్య చర్యలకు సంబంధించి జీనోమ్ నిఘా కీలకమని శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ బయటపడిన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారితో పాటు వెళ్లే వారిపై పర్యవేక్షణ ఉండాలని, కోవిడ్ కేసుల కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ పరీక్షలు పెంచాలని తెలిపారు. ప్రస్తుత వ్యాక్సిన్ల వల్ల పొందే యాంటీబాడీలు ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ను తటస్థీకరించేందుకు సరిపోయేలా కనిపించలేదని, అయితే వైరస్ వల్ల కలిగే తీవ్ర ముప్పును తగ్గిస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా తలెత్తిన కలహాలతో ఓ కుటుంబంలోని 4 ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. సంగారెడ్డి జిల్లా మునిపల్లి మండలం గార్లపల్లికి చెందిన చంద్రకాంత్ బీహెచ్ఈఎల్లో ఉంటూ స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేసేవారు. కొన్నాళ్ల నుంచి వ్యాపారంలో నష్టం రావడంతో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. గత రాత్రి గొడవ పెద్దదై భార్య లావణ్య 2 పిల్లలను తీసుకుని బయటకు వెళ్లిపోయింది. ఆ పరిణామంతో మనస్తాపం చెందిన చంద్రకాంత్ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పక్కింటి వాళ్ల ద్వారా సమాచారం తెలవగానే లావణ్య 2 చిన్నారులని ఆందోళ్ పెద్ద చెరువులో పడేసి తాను దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. మృతుల్లో 8 ఏళ్ల ప్రథమ్, 3 ఏళ్ల సర్వజ్ఞ ఉన్నారు. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో చెరువు నుంచి మృతదేహాలను బయటకు తీసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. కరోనా 3వ దశ ముప్పుతో థియేటర్లపై ప్రభుత్వం మళ్లీ ఆంక్షలు విధించబోతోందన్న ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు ధైర్యంగా థియేటర్కు వెళ్లి సినిమా చూడొచ్చని సూచించారు. కరోనా 3వ ముప్పు నేపథ్యంలో దర్శకులు, నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు మంత్రి తలసానితో సమావేశమయ్యారు. థియేటర్లు మళ్ళా క్లోజ్ చేస్తారని కానీ 50% ఆక్యుపెన్సీ కానీ ఇటువంటివి ఉంటాయని అపోహలోని నమ్మద్దు. దయచేసి ప్రజలకు కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నా, మీరు సినిమా చూస్తే థియేటర్లోనే చూడండి. టికెట్ రేట్ లేదు, ఒక పెండింగ్ ఇష్యూ ఉన్నది ఎప్పటి నుంచో. ఆ మధ్యలో కోర్టుకు వెళ్ళడం, కోర్టు నుంచి తెచ్చుకోవడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. బట్ ఆ కోర్టులకు పులి స్టాప్ పెట్టాలని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆలోచన చేసి వీలైనంత తొందరలో అది కూడా క్లియర్. 3rd వేవ్ అని అదని ఇదని 50% థియేటర్లో మళ్ళీ 50% ఆక్యుపెన్సీ వస్తుందని డిస్కషన్ మొదలైంది. సో ఒకసారి మినిస్టర్ గారిని కలిసి ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ సంక్రాంతి వరకు పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ ఉన్నాయి, ఎలా ఉండబోతుందని కనుక్కొని మొత్తం మా సైడ్ నుంచి కావాల్సింది చెప్పడం జరిగింది. అలాగే అంతకుముందు కొన్ని 2 years బ్యాక్ కొన్ని ఇండస్ట్రీ నుంచి అడిగిన ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేసి పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ ఉన్నాయి. సో అంతకుముందు సీఎం గారు కూడా చెప్పారు తెలంగాణలో ఏమేం కావాలి చెప్పండి అని. అది ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయడానికి వచ్చాం. సానుకూలంగా సీఎం గారి దగ్గరికి మంత్రి గారు తీసుకెళ్తారు. ప్రధాన అంశాలు మరోసారి.
ఒప్పందం ప్రకారమే వడ్లు కొంటామని కేంద్రం స్పష్టీకరణ. ధాన్యం విషయంలో తెరాస రాజకీయం చేస్తోందన్న పీయూష్ గోయల్. వడ్ల సేకరణ విషయంలో కేంద్రానిది దాటవేత ధోరణన్న తెరాస. పీయూష్ ప్రకటనపై అసంతృప్తితో రాజ్యసభ నుంచి వాకౌట్. ముప్పైకి పైగా దేశాల్లో విస్తరించిన కొత్త వేరియంట్. ఆసియాలో తీవ్రమయ్యే అవకాశముందని WHO హెచ్చరిక. విదేశాల నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చిన 12 మందికి కోవిడ్. ఒమిక్రాన్ను ఎదుర్కొనేందుకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు సర్కార్ వెల్లడి. నిపుణుల సూచనల తర్వాతే బూస్టర్ డోసులపై స్పష్టత. ఒమిక్రాన్ విస్తృతి నేపథ్యంలో కేంద్రం నిర్ణయం. సినిమా థియేటర్ల మూసివేత ప్రచారం అవాస్తవం. టికెట్ ధరలపై త్వరలోనే స్పష్టతిస్తామని తలసాని వెల్లడి.